Hello and welcome to another class, Convolutional Neural Network, that is CNN. So, a convolutional neural network, CNN, is a type of artificial neural network which is used in image recognition and processing, that is specially designed to process pixel data. I mean, the concept of feature extraction, recognition, or classification are introduced here. So I would like to focus how to extract the feature, right, using CNN. This is one of our objective, right? If we talk about the first convolutional neural network that was proposed by Kunihiko Fukushima in 1979 and 1980, because that was a self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition. So the basic understanding of these, in CNN it has various layers and each layer has its own functioning. I mean, each layer extracts some information from the image. So, if you have an image, what you want to do, you would like to extract feature from the image, that means some information. So, if I would like to talk about what is CNN, in a very simple way, convolutional neural network are a type of deep learning algorithm. Because there are many deep learning algorithms, you can say CNN is one of them. So it is a type of deep learning algorithm that take the image as an input and learn the various features of the image through filters. So I mean, what is filters? So I will show you how does it work and the size of the filter and which is like a kernel. So these are the understanding. Already I told you that CNN were first developed and used around 1980s. The most of that CNN could do at that time was recognize handwritten digit. সো ফার্স্ট টাইম যখন সিএনএনটাকে প্রপোজ করা হয় তখন খুবই সিম্পল কাজ করা হয়েছিল, যেটা দিয়ে আমরা হ্যান্ড রিটেন ডিজিট আমরা রিকগনাইজ করা হয়েছিল সেখানে। এবং এটাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোস্টাল সেক্টরে লাইক জিপ কোড, পিন কোড এগুলোকে রিকগনাইজ করার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছিল। বাট নাউডেজ CNN can be used in various fields. One of the very powerful areas like CNN are powerful, especially for the image processing. Artificial intelligence that use deep learning to perform both generative and descriptive tasks. এবং আমরা ইমেজ ভিডিও রিকগনিশন ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, ইমেজ অ্যানালাইসিস, ক্লাসিফিকেশন, মিডিয়াতে ইউজ করা যেত মিডিয়া রিক্রিয়েশন, রিকমেন্ডেশন সিস্টেম and natural language processing as well. So if you look at this figure, equivariant representation, so আমরা কতগুলো নিউরন দিয়ে, এই যেমন একটু একটা ইমেজ, এটাকে নিউরন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি এবং সেই নিউরনকে আবার ট্রান্সলেটেড আমরা এই ইমেজটাকে আবার সেই নিউরন থেকে আমরা এটাকে রিকগনাইজ করতে পারি, ইয়েস দিস ইজ ট্রু। সো ইমেজগুলোকে আমরা এইভাবে রিকগনাইজ করার ট্রাই করি। এখন CNN কিভাবে কাজ করে? CNNs are particularly useful for finding patterns in image to recognize object, face and scene, whatever it is. So this is a
CNN, one of the typical diagram for the CNN, this is your input image and featured maps, then full feature image, feature maps. So I would like to discuss details this diagram below here. Before that, I would like to give you, a very practical example. What is feature extraction and how does it work? Feature extraction is a technique used to reduce large input data set, right, into relevant feature. আমরা যদি একটা বাইক নিয়ে কথা বলি তাহলে এই বাইকটা হচ্ছে একটা বড় ডেটা। এখন ফর এক্সাম্পল এখানে ফিচার এক্সট্রাকশন বলতে আমরা কি বুঝি? এই বাইকের হুইলটাকে আলাদা করা, বডি পার্টটাকে আলাদা করা, মানে এই বাইকটাকে যতটুকু পসিবল প্রত্যেকটা পার্টকে যতটুকু আলাদা করা যায় আর কি, হ্যাঁ, এবং এই সিটগুলোকে আলাদা করা, তার ইঞ্জিনটাকে সেপারেট করা, এটাই। এই জন্য বলা হয় দিস ইজ ডান উইথ ডাইমেনশনালিটি রিডাকশন টু ট্রান্সফর্ম লার্জ ইনপুট ডাটা ইন্টু স্মলার মিনিংফুল গ্রুপ অফ প্রসেসিং। তাহলে আমরা ভেরি সিম্পল ফিচার এক্সট্রাকশন বলতে বুঝেছি যে একটা ইমেজকে যতটা ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে ফেলা, সো দ্যাট আমরা একটা হিউম্যানের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি, একটা মানুষের মাথা, চোখ, হ্যান্ড, লেগ, সো এই যে বডির পার্টগুলোকে, ছোটো ছোটো পার্টগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে আমরা এটাকে আলাদা করে ফেলাটাই হচ্ছে ফিচার এক্সট্রাকশন। অ্যান্ড সিএনএনের মেন পারপাজে হচ্ছে ফিচার এক্সট্রাকশন করা। আমরা যদি একটা ইমেজের কথা বলি, একটা ইমেজের ডিফারেন্ট ফিচার লাইক শেপ, ফেস ফ্রম দ্য ইমেজ বেসড অন দ্য ইনফরমেশন ইউ গ্যাদার। অবজেক্ট ইজ আমরা একটা অবজেক্টকে সেপারেট করতে পারি। অবজেক্ট ইজ এ ডগ অর কার, ইট কুড বি এনিথিং, আপেল, ইট ইজ অলসো অবজেক্ট। এখন এই কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ককে আমরা কয়েকটা পার্টে ভাগ করে ফেলি। একটা হলো কনভলিউশনাল লেয়ার। এখন কনভলিউশনাল লেয়ারের কাজটা কি? এক্সট্রাক্ট ফিচার ফ্রম দ্য ইনপুট থেকে ফিচারকে এক্সট্রাক্ট করা হলো কনভলিউশনাল লেয়ারের কাজ। আর ফুল কানেক্টেড লেয়ার যেটা আমরা আবার ডেন্স লেয়ার বলি, ডেন্স লেয়ারের কাজ হলো এটা ইউজেস ডেটা ফ্রম দ্য কনভলিউশনাল লেয়ার টু জেনারেট আউটপুট। তার মানে কনভলিউশনাল লেয়ার আমাকে যে ফিচারগুলো দিচ্ছে সেই ডেটাগুলোকে ব্যবহার করে আমরা আউটপুট জেনারেট করি। এটা হলো ফুললি কানেক্টেড লেয়ারের কাজ। তাহলে দুটো বেসিক লেয়ার নিয়ে আমরা কথা বলি। একটু আগে যে ডায়াগ্রামটার কথা আমি বলেছিলাম, একটা হলো ফুললি কানেক্টেড লেয়ারের কাজ কি? ফুললি কানেক্টেড লেয়ার আমাকে আউটপুট জেনারেট করে দিবে, আর কনভলিউশনাল লেয়ার আমাকে কি করবে? ফিচার এক্সট্রাক্ট করে দেবে। এই দুটো জিনিস নিয়ে আমরা বলছি। আমরা ডিটেলস এই ডায়াগ্রামটা নিয়ে আরও আসবো। এখানে আমরা দুটো ইম্পর্টেন্ট প্রসেস আছে যখন আমরা নিউরাল নেটওয়ার্কে ট্রেন করি। এটা হলো ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেশন। তাহলে ইন ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন সে রিসিভ করে কি ইনপুট ডেটা এবং সেটাকে প্রসেস করে সে আউটপুট জেনারেট করে। দিস ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য ফরওয়ার্ড প্রোপাগেশন। অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড প্রোপাগেশন সে ক্যালকুলেট এরর করে, এরর ক্যালকুলেট করে, মানে আমি যা পেতে চেয়েছি তাকে আমি পেয়েছি কি না। ফর এক্সাম্পল আমার পাওয়ার কথা 10, সো ইট জেনারেটস 8, সো দ্যাট মিনস এরর ইজ 2, আমি 10 পাইনি, লেটস সে। তাহলে আমরা যদি সিএনএনের স্টেপসগুলো নিয়ে কথা বলি, সিএনএন স্টেপগুলো তাহলে একটা হলো যে ইনপুট লেয়ার, সিএনএন ইনপুট লেয়ার থাকবে। দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ দ্য সিএনএন আর আর্কিটেকচার অফ দ্য সিএনএন বললো আমরা আসলে এটাকে সিএনএনের যদি আর্কিটেকচার বলি মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য ইটস ওকে। দ্য স্টেপস অফ সিএনএন, রাইট, ওর সিএনএন আর্কিটেকচার, ওকে। দেন সেখানে কি থাকবে? কনভলিউশনাল লেয়ার থাকবে, তারপরে পুলিং লেয়ার থাকবে, এবং পুলিং লেয়ার মধ্যে ম্যাক্স পুলিং আছে, মেইন পুলিং আছে, হ্যাঁ, সেই ডেটাগুলো। এখন ফ্ল্যাটেন লেয়ার আছে, দেন ফুললি কানেক্টেড লেয়ার আছে। এখন দ্য কোশ্চেন হলো ফ্ল্যাটেন লেয়ার কি, পুলিং লেয়ার কি, এটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি। তাহলে ইনপুট লেয়ারের কাজটা মেবি ক্লিয়ার। এটা আমরা একটা
ইনপুট লেয়ার একটা র ইমেজ ইনপুট হিসেবে নেবে, রাইট, যে কোনো একটা ইমেজ হবে। তাহলে কনভলিউশনাল লেয়ারের কাজ কি? অলরেডি আমরা বুঝতে পেরেছি যে এটা ফিচার এক্সট্রাক্ট করে, এক্সট্রাক্টিং ফিচার। কনভলিউশনাল লেয়ারের কাজ হলো ফিচার এক্সট্রাক্ট করা। সো দিস ইজ দ্য পারপাস অফ দ্য কনভলিউশন লেয়ার। দেন উই টক অ্যাবাউট দ্য পুলিং লেয়ার। পুলিং লেয়ার কী করবে? আমাকে নাম্বার অফ প্যারামিটারকে রিডিউস করবে। আমার যদি প্যারামিটার থাকে 50টা, সেখানে আমি কমিয়ে হয়তো 10টাতে 15টাতে নিয়ে আসবো। সো রিডিউস দ্য নাম্বার অফ প্যারামিটার, এটা হলো পুলিং লেয়ারের কাজ। সো তাহলে আমরা সিএনএন আর্কিটেকচার কীভাবে কাজ করে, এর আন্ডারস্ট্যান্ডিংগুলো, প্রত্যেকটা লেয়ারের কাজ কি, এটা আমরা এখানে এখন এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। দেন দ্য পারপাস অফ দ্য ফ্ল্যাটেন লেয়ার। ফ্ল্যাটেন লেয়ারের পারপাসটা হলো যেটা ওয়ান ডাইমেনশনাল ইনপুট, অর্থাৎ আমার অ্যারেটাকে ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেতে নিয়ে আসবে। সো এক্ষেত্রে আমরা সফটম্যাক্স ইউজ করি টু ক্লাসিফাই দিস ফিচার হুইচ রিকোয়ার আ ওয়ান ডাইমেনশন। তার মানে আমার ফ্ল্যাটেন লেয়ার কী করবে? আমার ইনপুটটাকে ওয়ান ডাইমেনশনাল ইনপুটে নিয়ে আসবে, রাইট। And the last one is the fully connected layer. Already you know, which generates desired output, which we expect. যে আউটপুটটা আমরা পেতে চাই, সেটাই আমাকে ফুললি কানেক্টেড লেয়ার আমাকে জেনারেট করে দিবে। এটা হলো ফুললি কানেক্টেড লেয়ারের পারপাস অফ দ্য ফুললি কানেক্টেড লেয়ার। তাহলে এখানে এইগুলো আমরা আরেকটু ডিটেলস বলার চেষ্টা করেছি। তাহলে এখানে আরেকটা কথা যদি আমরা বলি যে ডিপ লার্নিং সিএনএন মডেলস টু ট্রেন অ্যান্ড টেস্ট, কীভাবে আমরা ট্রেন এবং টেস্ট করি, এখানে আরও কিছু কথা আছে, এটা আমরা দেখে নেব। এখন আমরা একটা সিএনএন সিমুলেশন আমরা যদি বলি, একটা ইমেজ মানে হলো আসলে অ্যারে অফ আরজিবি ম্যাট্রিক্স। সো আর্কিটেকচার অফ দ্য সিএনএন যেটা বলি, সেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করেছি। আর্কিটেকচার অফ দ্য সিএনএন অর সিএনএন স্টেপস। টিপিক্যাল সিএনএন হ্যাজ এ 4 লেয়ার্স অর, সো এগুলোকে আমরা লেয়ারও বলতে পারি, সিএনএন এর লেয়ার। সেগুলো আমরা বললাম এখানে পুলিং লেয়ার। তো অনেকগুলো পুলিং লেয়ার থাকতে পারে। ওই উপরে যে ডায়াগ্রামটা দেখিয়েছি, এটাই সেই ডায়াগ্রাম, আর্কিটেকচার অফ সিএনএন। তাহলে ইনপুট লেয়ারের কাজ কি সেটা আমরা বুঝতে পারলাম। কনভলিউশনাল লেয়ার নিয়ে আমরা কথা বললাম। এখন আমরা আসি যে এখানে আরেকটা পয়েন্টের ব্যাপার আছে, সেটা হলো আমরা যে ইনপুট ইমেজ হবে আমাদের, ক্যান বি গ্রে স্কেল অর আরজিবি। ইউ নো দ্য আরজিবি, রেড, গ্রে, গ্রিন, ব্লু। সো আমার ইনপুটটা ইউজুয়ালি আমরা গ্রে স্কেল অর আরজিবি ইনপুট হিসেবে দিই। আর আমরা জানি প্রত্যেকটা ইমেজ ইজ এ মেড আপ অফ এ পিক্সেল দ্যাট রেঞ্জ ফ্রম 0 to 55, right? We need to normalize them, convert the range between 0 to 1. So আমাদের প্রতিটা ইমেজ রেঞ্জ ইউজুয়ালি আমরা 0 to 255, রাইট? পিক্সেল, প্রতিটা পিক্সেল নিয়ে আমরা কথা বলছি, এবং আমরা সেটাকে নর্মালাইজ করতে হয়, এবং যার কনভার্ট করার সময় রেঞ্জ বিটুইন 0 to 1 বিফোর পাসিং ইট টু দ্য মডেল। মডেলে দেওয়ার আগে এটাকে আমরা 0 এবং 1-এ কনভার্ট করে ফেলি। এবং নিচে একটা এক্সাম্পল আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। অ্যান্ড কনভলিউশনাল লেয়ার অলরেডি আমরা বলেছি যে এটা ফিচার এক্সট্রাক্ট করবে। It extracts feature from the input image, and convolutional is a linear operation that involves multiplication of set of weight with input. অর্থাৎ ওয়েটের সাথে ইনপুট মাল্টিপ্লাই করা হয়, যেটাকে আমরা আসলে কার্নেল বলি। এবং এখানে এই টেকনিকটা ডিজাইন করা হয় 2D ইনপুট অ্যারে ফর ভ্যালুস। এখন what is the filter or kernel? Filter or kernel, size of filter is smaller than the, আমাদের যে ফিল্টার বা কার্নেল হয় তার সাইজটা হতে হবে অবশ্যই ইনপুটের চেয়ে ছোট।
এখানে একটা এক্সাম্পল দিই, দিস ইজ দ্য ইনপুট ডেটা আমাদের, দ্যাট মিনস এটা একটা ইমেজ, এটাকে আমরা 0 1-এ কনভার্ট করে ফেলেছি ইমেজটাকে, এবং দিস ইজ আওয়ার 3x3 একটা কার্নেল সাইজ আছে, এবং সেখান থেকে আমরা আসলে এই আউটপুট জেনারেট করছি। সো এই আউটপুটটা কীভাবে জেনারেট করছি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো। এখন we divided kernel size into smaller and large ones. Smaller kernel size consists of kernel size গুলো আসলে কেমন হবে, you know the kernel size could be 1x1, 2x2 matrix, 3x3 matrix and 4x4 it could be, but usually আমরা 3x3টা প্রিফার করে থাকি, এটা সামটাইমস ইট ওয়ার্কস বেটার, এবং অড নাম্বারটা প্রিফার করে থাকি। আর যদি হয় লার্জার ওয়ান কনসিস্ট অফ, যে খুব বড় হয় সেক্ষেত্রে আমরা 5x5 নিতে পারি। এগুলো ফিক্সড না, অ্যান্ড ডিপেন্ডস অন ডিফারেন্ট সিনারিও, ইউর ইনপুট অ্যান্ড সাম আদার ইস্যুজ অ্যাজ ওয়েল। এখন আমরা স্মল কার্নেল সাইজ কেন ইউজ করি? ওয়ান অফ দ্য রিজন টু প্রিফার স্মল কার্নেল সাইজ ওভার আ ফুললি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক ইজ দ্যাট ইট রিডিউসেস কম্পিউটেশনাল কস্ট। কার্নেল সাইজে ছোটো হলে আমাদের কম্পিউটেশনাল কস্টটা কম হবে, অ্যান্ড ওয়েট শেয়ারিং হুইচ আলটিমেটলি লিডস টু লেসার ওয়েট ফর ব্যাক প্রপাগেশনে, আমাদের ছিল ওয়েটও কম লাগছে ডিউরিং দ্য ব্যাক প্রপাগেশন। এখন আমরা যেটা বলছি যে 3x3 ইজ দ্য অপটিমাল চয়েস টু বি ফলোড বাই প্র্যাকটিশনার্স আনটিল নাও। সো মোস্টলি অনেকেই এই 3x3 কার্নেল সাইজটা ইউজ করে থাকে। সো ইফ ইউ আর আস্কড টু ইউজ দ্য কার্নেল সাইজ, ইউ ক্যান ইউজ either of them, but I prefer 3x3 you can use when your kernel size is not given. So how to find kernel size? So there are some mathematical formula, so kernel size, it is also depends from input image. So how can we do that? Before that, one thing I would like to discuss the impact of the kernel size. আবার বলি, আমরা কিছু পয়েন্ট আছে পরে একটু ডিসকাস করব, তার আগে that is kernel size refers to the dimension of a matrix or array that is used to perform operations such as blurring, sharpening, edge detection of an image. Blurring, sharpening, edge detection of an image. আর কার্নেল সাইজ যদি লার্জার হয়, আর লার্জার কার্নেল সাইজ will result in more extensive area being processed, leading to greater smoothing, but also a loss of image details. Smaller kernel size will result in less smoothing and more detail, but can also introduce more noise. So কার্নেল সাইজ যদি খুব ছোট হয় তাহলে সেখানে নয়েজ ইন্ট্রোডিউস হতে পারে। আবার লার্জার কার্নেল সাইজ উইল রেজাল্ট ইন মোর এক্সটেন্সিভ এরিয়া, আমরা অনেক বড় এরিয়া নিতে পারি, বড় এরিয়াকে প্রসেস করতে পারি, কিন্তু সেখানে ব্লারিং ইফেক্ট থাকতে পারে, বা ইমেজ কিছু জিনিস লসও হতে পারে। সেজন্য স্মলার কার্নেল সাইজ হলে আমার লস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। Again, I am telling you that your kernel size depends on a specific image processing task. Already you know. And what do you expect?
I mean your desired outcome. Well, আমরা তার আগে কিছু টার্ম আমাদের জানা দরকার। নাম্বার ওয়ান, স্ট্রাইড কি? হোয়াট ইজ দ্যাট স্ট্রাইড? স্ট্রাইড ইজ দ্য নাম্বার অফ পিক্সেল শিফট ওভার দ্য ইনপুট ম্যাট্রিক্স। যে স্ট্রাইড হলো কত পিক্সেল সে সরে যাবে। দ্যাট মিনস হাউ মেনি সেলস দ্য ফিল্টার ইজ মুভ ইন ইনপুট, ক্যালকুলেট দ্য নেক্সট সেল ইন দ্য রেজাল্ট। আমি যখন সেকেন্ড স্টেপে কাজ, ফার্স্ট স্টেপে কাজ করব, সেকেন্ড স্টেপে যখন যাব কতটা সেল সে মুভ করবে। ফর এক্সাম্পল, আমি ফার্স্ট টাইম ফিল্টার আমার সাইজ যদি এটা হয়, তাহলে এখানে 1 2 3 4 1 2 3 4, ইয়েস 4x4 একটা ম্যাট্রিক্স নিয়েছি। তো এখন আমি বললাম কি এক্সেল করে আমি সরাবো, তার মানে কি স্টেট হচ্ছে 1, তার মানে এখানে এক সরিয়েছি, তাই এখন এই মুহূর্তে স্ট্রাইড 2, তার মানে আমি এক গড় করে সরাচ্ছি, এটাই হলো স্ট্রাইড। তাহলে ফার্স্ট টাইম স্ট্রাইড কত? এখানে স্ট্রাইড 0, এটা তো শুরুই করছি আমি একেবারেই অরিজিনাল বাউন্ডারি থেকে। তারপরে এক গড় করে সরাচ্ছি, স্ট্রেট হলো 1, তারপরে এক গড় করে সরাচ্ছি, স্ট্রেট হলো 2। I think it is clear, straight. তার মানে when straight is 1, then we move to filter to 1 pixel at a time. At a time 1 পিক্সেল করে এটাকে মুভ করাচ্ছি। Now the question is how to calculate output feature map, size of the output image. আমার আউটপুট ইমেজটা কেমন হতে পারে based on the input image. Let's consider this is my input image, which is 6x6. You know the dimension is 6x6. But some parameters are given. You know your filter size. If your filter size is 3 and your stride is 2, your padding is 0. Padding 0 means আমার অরিজিনাল ইমেজের আমি সাপোজ এখানে চাইলে এরকম করতে পারতাম যে 000 এর অ্যাড করতে পারতাম চতুর্পাশে, সেটা আমি করিনি, সেটা দেখাবো, সেটা একটা এক্সাম্পল আছে নিচে। এখন যদি এটাই বুঝে নিই যে প্যাডিংটা 0, তাহলে দিস ইজ দ্য ফর্মুলা আউটপুট ইমেজ ক্যালকুলেট করার জন্য অর ফিচার ম্যাপ ক্যালকুলেট করার জন্য। তাহলে ইনপুট ইমেজের ফিচার সাইজ হলো n ইন্টু n, তো দ্যাট n ইন্টু n ইজ 6x6, প্যাডিং p0, স্ট্রাইড 2, দিজ আর গিভেন, এই প্যাডিং পিও গিভেন, স্ট্রাইড 2 গিভেন, ফিল্টার সাইজ 3 ইন্টু 3, এটাও গিভেন, এটা হলো আমার ফিল্টার 3x3, দিস ইজ অলসো গিভেন। সো আমরা যদি ফর্মুলাতে ফেলি, তবে এটা মনে রাখতে হবে এইটা কিন্তু অলওয়েজ ফ্লোর হবে, নট সিলিং, ফ্লোর হবে। সো ফ্লোর যদি হয় তাহলে এখানে n এর ভ্যালু কত? 6, এখন কিন্তু ফর্মুলায় যে n এর ভ্যালু 6, দেন 2 is given according to the formula 2 into p means padding is 0, f is filter is 3, plus 1 according to the formula divided by s is, what is s is 2, stride is 2. Similarly this part, এই পার্টও একইভাবে n is 6, f is 2. সো আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে যেটা পাই, এটা আমরা ক্যালকুলেট করলে পাই কি 2, তাহলে ইনটু দিস ইজ ইনটু এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা কত পাই? 2 পাই।
6 plus 0 minus 3 plus 1 means 4 minus 4 divided by 2. So 6 plus 4 into minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 means 2. So this is 4 divided by 2. 4 divided by 2 means 2. So এখানে 2 এখানে 2, so 2 আর 2, এই জন্য 2 into 2, তার মানে এটার আউটপুট ফিচার ম্যাপটা হবে 2 into 2. তাহলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব আউটপুট ফিচার ম্যাপ, এটা আমরা দেখে নিলাম। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ মাল্টিপ্লিকেশন টু ক্যালকুলেট দ্য রেজাল্ট অ্যাবভ ইজ, আমরা now would like to talk about the padding. Padding is used to create space again around the elements contained. So এখানে padding basically what it does, padding কিছু extra space add করে to cover the image, ইমেজকে কভার করার জন্য ইমেজের চতুর্পাশে এক্সট্রা কিছু স্পেস অ্যাড করে, which helps the kernel to improve the performance. মূলত প্যাডিং পারফরমেন্সকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমাদেরকে হেল্প করে, এবং ইট ইজ স্পেশালি পাওয়ারফুল যখন আমরা বর্ডার ডিটেক্ট করতে চাই, তখন আমরা প্যাডিং অ্যাড করি। এক্সাম্পল যদি দিই প্যাডিংয়ের, এটা হলো আমার একটা অরিজিনাল ইমেজ, এর চতুর্পাশে আমরা 0000 অ্যাড করেছি, তাহলে এটাই দিস ইজ মাই অরিজিনাল ইনপুট, আর এটাই হচ্ছে সেই প্যাডিং, এই যে চতুর্পাশে আমরা করেছি। সো 6 into 6 ইমেজ উইথ 1 লেয়ার অফ জিরো প্যাডিং, মানে এটাকে বলি জিরো প্যাডিং অ্যাড করলাম আমরা। এখন জিরো প্যাডিং অ্যাড করার কারণে আমরা টপ কর্নারগুলোকেও কনসিডার করতে আমাদের সুবিধা হবে, টপ কর্নার ভ্যালুগুলো। But what happens when we don't use the padding? If we don't use padding, then top corner value is calculated one time padding. One time. Top corner value একবার ক্যালকুলেট হতো। It allows us to use convolutional layer without necessarily shrinking the height and width. তাহলে height and width কে আমাদের খুব বেশি shrink করতে হয় না যদি আমরা প্যাডিং ইউজ করি। সো মূলত ডিপার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে প্যাডিং আমাদের খুব কাজে দেয়, আদারওয়াইজ যদি প্যাডিং ইউজ না করে হাইট উইডটা শ্রিঙ্ক হয়ে যায়। এবং আরেকটা পয়েন্ট, ইট হেল্পস আস টু কিপ মোর অফ দ্য ইনফরমেশন অ্যাট দ্য বর্ডার অফ অ্যান ইমেজ। এই যে আমি যদি এখানে, এটা হলো আমার অরিজিনাল ইনপুট, তাহলে এখন একেবারে আমি বর্ডার থেকে ক্যালকুলেশন শুরু করতে পারলাম। দিস ইজ দ্য প্যাডিং। তাহলে এখানে প্যাডিং কত? এখানে প্যাডিং কিন্তু 1, এখন পি এর ভ্যালু এখানে 1 হবে, যেহেতু আমরা এই যে একটা অ্যাড করেছি। এখন আমরা আসি, আমার একটা ইনপুট দেওয়া আছে, দিস ইজ মাই ফিল্টার সাইজ। তাহলে আউটপুট কীভাবে জেনারেট করব? আমরা সবসময় যেটা করি, এখানে প্যাডিং 0 ধরে নিয়েছি, স্ট্রাইডও 0 ধরে নিয়েছি ফার্স্ট টাইম। প্যাডিং তো 0 আর স্ট্রাইড হলো, আমি তো এখন এটা তো একটাই, সো একটা এখানেই বসবে। তাহলে এখানে ফার্স্টে 2 into 0, দেন 11 into 1, দেন 8 into 1, 8 into 1, তার মানে এই রো এর সাথে এই রো এর মাল্টিপ্লিকেশন।
তারপর কি হলো 12 ইন্টু 1, 3 ইন্টু 0, 10 into 1, 6 into 0, 5 into 1, 9 into 0. So if you calculate it, it is 46. With padding দিয়ে যদি আমরা, if we give the another example, I would like to show you the another example. The question is that how can we, if we want to use one padding in all side, আমরা one padding যদি সব সাইডে ইউজ করতে চাই, মানে কি টপ বটম লেফট রাইট, we can use, আমরা টপ বটম লেফট রাইট, বাট আমি এখানে শুধু রাইট এবং বটম ইউজ করেছি আমরা। তাহলে প্যাডিং রাইটে 2, প্যাডিং বটমে 2, এখানে কিন্তু আমরা প্যাডিং দুটো নিয়েছি। প্যাডিং কত নেওয়া উচিত, কিভাবে ক্যালকুলেট করব, আমার প্যাডিং কি 1 নেওয়া উচিত না 2 নেওয়া উচিত? If the kernel size is odd, then padding value for top, when in height, and left in width has the extra value. Most of the time we use odd kernel size. আচ্ছা, একটা কোশ্চেন এখানে keep on thing, যে kernel size বেশিরভাগ সময় আমরা odd ইউজ করি। এখন প্যাডিং হাইট টপ কত হবে, সিলিং কার্নেল হাইট ডিভাইডেড বাই 2, প্যাডিং বটমে কত হবে, এটা কিন্তু ফ্লোর হবে, মানে সিলিং ফ্লোর তো আমরা বুঝি, অর্থাৎ 6.9 হলে সিলিং হলে সেটা আমার হয়ে যাবে 7, আর 6.2 হলে ফ্লোর হলে সেটা হয়ে যাবে 6. So padding height bottom is floor, kernel height divided by 2, এটাই হবে আমার প্যাডিং। এটা মনে আমরা বুঝাতে পেরেছি। So again, if I would like to give the another example, আমার এই ইনপুট সাইজের প্যারামিটার দেওয়া আছে, কার্নেল সাইজের প্যারামিটার দেওয়া আছে 3/3 কার্নেল সাইজ, প্যাডিং হাইট বটম তাহলে কত হবে, কার্নেল সাইজ যেহেতু 3, তাহলে 3/2 মিনস এটাকে ফ্লোর করলে 1 হয়, রাইট? সো আমি পেয়ে গেলাম প্যাডিং রাইট, পেয়ে গেলাম অ্যাকর্ডিং টু ফর্মুলা। এই দুটো কিন্তু আমরা পেয়েছি কোথা থেকে, ফর্মুলা থেকে পেয়েছি, যে উপরে ফর্মুলা দেওয়া ছিল। তাহলে আউটপুট পিকচার ম্যাপ সাইজ আমার কী হবে, দিস ইজ দ্য ফর্মুলা, এটা আমাদের ফর্মুলা দেওয়া আছে। সো n plus 2 into p. So you know our p is, what is the value of the p? Kernel p is padding, yeah, আর দিস 2 হলো ফর্মুলা, সূত্রের 2, তাহলে 2 ইন্টু প্যাডিং হলো 1, উইথ minus f, what is the value of the f? F is 3, filter size 3, these 3, minus plus 1 according to the formula 1. And so if we calculate it basically, so we get 3/3 filter our output size, output feature map or image output, it could be 3/3. And padding নিয়ে কিছু টার্মিনোলজিস আমরা ইউজ করতে পারি, valid padding and same padding, you know, these are the some understanding of the
ভ্যালিড ক্যালকুলেট ভ্যালিড প্যাডিং কি সেম প্যাডিং ব্যাপারটা। And zero padding as well, right? So this is the example of the zero padding. অলরেডি এগুলো আমরা আগে একটু আলোচনা করে এসেছি, সেই জন্য আর এখানে খুব একটা কিছু বলছি না। এখন ক্যালকুলেট দ্য প্যাডিং সাইজ। প্যাডিং সাইজটা ক্যালকুলেট করার জন্য উই অ্যাপ্লাই প্যাডিং, সো দ্য আউটপুট সাইজ ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য ইনপুট সাইজ। সো দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা ফর দ্য প্যাডিং। আমার ফিল্টার সাইজ যদি 3 হয়, এটাও আমরা একটু আগে দেখিয়েছি, তাহলে প্যাডিং হবে 3 - 1 / 2, এবং সেটা ফ্লোর হবে, সেটাও আমরা বলেছি। আর প্যাডিং কখন ইউজ করবো, it has been discussed earlier. To calculate with padding p equal to 1 and padding p equal to 0 অর্থাৎ 0 padding, এটা আলোচনা করা হয়েছে আমাদের এগুলো। এখন আমরা দেখি যদি আমাদের একটা ইমেজ থাকে, এই যে একটা ইমেজ 1 7 আমরা up to a large example যাই। This could be large example. This is our input. If this is our, let's say দেখি আর একটা বড় এক্সাম্পল আমরা পাই কিনা এখানে। We have another big example. This could be another example. So আমরা এখানে 3/3 যেহেতু কার্নেল সাইজ, আমরা এই তিনটাকে নিয়ে আমরা 21 কীভাবে পেলাম একটু দেখি। আমরা 1 × 1, 7 × 1 and 9 × 0, that means 1 × 1, 7 × 1, 9 × 0, এরপরে প্লাস 2 × এরপর পরের রো 2 × 1, 4 × 0, 5 × 1, এভাবে আমরা প্লাস বাকিটা আমরা ক্যালকুলেশন করলে পেয়ে যাচ্ছি হলো, তারপর হলো 5 × 0, 6 × 1, 5 × 0, 6 × 1 and 2 × 0। আমরা বুঝাতে পেরেছি, এই ক্যালকুলেশনগুলো আমরা করেছি। সো আমরা টোটাল যে ভ্যালুটা পেয়েছি 21, এই হলো 21। এরপর আমরা কি করব, আবার ক্যালকুলেট করব, আবার এক ঘরকে মুভ করলাম, মুভ করে আবার একই প্রসেসে করে আমরা আমাদের এই আউটপুটটা পেতে চাই। সো এই আউটপুটটা হলো this is our output. Yes, so this is our output, এই সে আউটপুট। এখন এটাকে আমরা কি করলাম, ম্যাক্স পুলিং, এবং এখানে আমরা পুলিং লেয়ার ইজ ইউজ টু রিডিউস দ্য সাইজ অফ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড টু স্পিড আপ দ্য ক্যালকুলেশন। মতো ক্যালকুলেশনকে স্পিড আপ করার জন্য পুলিং লেয়ার ইউজ করা হয়। সো এখানে ম্যাক্স পুলিং আছে, মিন পুলিং আছে। ম্যাক্স পুলিং মিন হলো যে এখানে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই ম্যাক্স পুলিংয়ের, 21 26, আমি দুটো যদি 2/2 ম্যাট্রিক্স নিই, তাহলে এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা 26, তাহলে 26টা এখানে আসবে, তারপর আবার এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা এখানে আসবে, তাহলে আমি ম্যাক্স পুলিং করে পেলাম হলো এটা। ওর অ্যাভারেজ পুলিং করতে পারি, চারটাকে আমি থেকে অ্যাভারেজ পুলিং
অ্যাভারেজ পুলিংয়ের ফর্মুলার 4টাকে যোগ করে 4 দিয়ে ভাগ দিব আমি, ভাগ দিলে যেটা সেটা বসাবো, তাহলে আমি ম্যাক্স পুলিং অথবা অ্যাভারেজ পুলিং করে যেটা পাবো, কেন করেছি আমি এটাকে আমি ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেতে নিয়ে যেতে পারবো, যেটাকে আমরা বলি ফ্ল্যাটেন লেয়ার। এই ফ্ল্যাটেন লেয়ারের কাজ হচ্ছে এটা, যে the flatten layer is the process of converting all the result two-dimensional arrays from full feature map into a single log continuous linear vector। যে এখন এটাকে আমি 6847 আসলো, তাহলে 6847 এটাকে ফ্ল্যাটেন লেয়ার করে ফেললাম। সো দিস ইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আর আমরা সিএনএনের যে ডিটেলস ক্যালকুলেশনগুলো আমাদের সেকেন্ড ভিডিওতে আছে, আমরা সেকেন্ড ভিডিও থেকে সিএনএনের যে সিমুলেশন, এই যেটা আমি দেখাইনি এখানে, এই সিমুলেশনগুলো সব ওখানে আছে। এইখানে অনেকগুলো টার্ম আমি বলিনি, যে টার্মগুলো সেকেন্ড ভিডিও বা লেকচারে আছে, এগুলো ডিটেলস আছে, সেই জন্য এগুলো নিয়ে আর আলোচনা করিনি, ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাবে, বড় হয়ে যাবে। সো থ্যাংক ইউ, ইউ ওয়াচ সাম প্রিভিয়াস ভিডিওস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেক্সট ভিডিওস। আর রিলেভেন্ট ভিডিওগুলো না দেখলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না। থ্যাংক ইউ।